वाला दाखला गणी गया था छेल्ले पथ लंबाई अने स्थानांतर में। तो एना पछी पथ लंबाई अने स्थानांतर ने लगता ज थोड़ा अलग प्रकारना दाखलाओ एटले पथ लंबाई स्थानांतरनो वहीवट जे छे ए पूर्ण थाय। बराबर एक रीतना दाखला नहीं आवे, चोपड़ी में एक रीतना ज आपेला पण आपणे टेवायेलुं रहेवानुं बीजी बे त्रण रीतथी लखो रकम फेरबुक में एक कण एक कण 6 मीटर उत्तर दिशा में 6 मीटर उत्तर दिशा में अने 8 मीटर पूर्व दिशा में चाले छे अने 8 मीटर पूर्व दिशा में चालीने थोभे छे। 8 मीटर पूर्व दिशा में चालीने थोभे छे। तो पथ लंबाई अने स्थानांतर मेळवो। पथ लंबाई अने स्थानांतर मेळवो। हवे आवा जे दिशाओवाळा दाखला छे एना माटे फिक्स रीत के आपणे चारे दिशाओ जे छे ए फरजियात आकृति दोरी दઉં ए मुजब दर्शाववानी रहेशे। एमां कोई आडो उडू नहीं करवा, बराबर फरजियात ए रीते। तो आनी अंदर चार अलग अलग दिशाओ एन उत्तर, ई, डबल्यू अने एस जे न्यूज शब्द है समाचार एना उपरथी आवे। चारे दिशानी माहिती झिगझेग पेटर्न में लखवू हमेशा एन ई डबल्यू एस झेड बने एटले आडू ओडू न थाय, बराबर फिक्स रहेशे दर वखते। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम अने पूर्व। हवे दर वखते आपणी जे मुसाफरी छे, गति छे, एनी शरूआत उगम बिंदुथी करवानी एटले अहींयाथी अने रकम वांचती जवानी। तो रकम में सौथी पहेला कई बाजू चालवानुं कीधुं छे? उत्तर दिशा में केटला मीटर? 6 मीटर। एटले अहींथी चालो उपरनी साइड, उत्तर अहींथी उपरनी साइड आवे ने, तो अहींथी 6 मीटर चालीए। आ दर्शावવાનો एरो फरजियात, कारण के ई तमारुं अंतर कापवानी दिशा दर्शावशे। आ तम न दर्शावो तो एनो मीनिंग कहीं खबर ज न पड़े ओ थी ए जाय छे के ए थी ओ, एटला माटे। तो आ आपेलुं छे आपणने 6 मीटर। पछी शुं कीधुं? 8 मीटर पूर्व दिशा में। अमुक विद्यार्थी शुं करे खबर? અહીંથી 8 मीटर पूर्व दिशा में आम दर्शावे। एवुं नहीं करवानुं। तमे अहींयाथी ऑलरेडी गतिनी शरूआत करी दीधी छे। 6 मीटर उत्तर दिशा में अंतर कापीने तमे ऊभा रही गया। हवे कई बाजू जवानुं छे? तो के पूर्व। पूर्व दिशा एटले आ तरफ, एटले के अहींयाथी कई बाजू? तो राइट टर्न, जमणी बाजू वळो। केटला मीटर चालवानुं पूर्व दिशा में? 8 मीटर। एटले अहींयाथी 8 मीटर सुधी चाली। तो आ अंतर आपेलुं छे 8 मीटर। आ आपणुं थई गयुं अंतिम स्थान, पॉइंट बी। गतिनी शरूआत ओ बिंदु थी, गति पूर्ण थई, खत्म थई बी बिंदु पासे। तो पथ लंबाई में तो बुद्धि ज नथी दौड़ाववानी हाव, कारण के रकम में जेटला जेटला अंतर आपेला होय एना सीधे सीधा सरवाळा, कोई पण प्रकारनी माथाकूट वगर। आमां जोई शको OA वत्ता AB, बराबर, अथवा सीधे सीधું रकम में जेटला अंतर आपेला होय लखवा मांडवाना 6 मीटर प्लस 8 मीटर इक्वल टू 14 मीटर। प्रश्न है स्थानांतरनो,
એ મહત્વનું છે. તો હવે યામ હતા ને ત્યારે આપણે અંતિમ ને પ્રારંભિક સ્થાન એવું લખતા હતા, આમાં યામ નથી. તો એના માટે શું કરશું આપણે? ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર, બીજી વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ. એટલે આ બેટા જોડી દઈએ. ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર એટલે સીધી લાઈન, સ્ટ્રેટ લાઈન વડે જોડવાનું. આ સ્ટ્રેટ લાઈન વડે જોડી દે. એમાં કોઈ દિશા નથી દર્શાવવાની, ધ્યાન રાખજો. એમાં દિશા ન આવે. આ તો આપણે અંતર ગોતવાનું છે, બરાબર? તો આ અંતર ગોતવું હોય તો ગણિતની ભૂમિતિનો ઉપયોગ કરીએ. કાટકોણ ત્રિકોણ બને છે, એમાં રેડ કલરની પેનથી દોર્યું શું છે? વિકર્ણ. એટલે ત્રિકોણ OAB માં ભાગો પ્રમુખ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ કર્ણનો વર્ગ OB સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ OA સ્ક્વેર વત્તા AB સ્ક્વેર. મૂકો કિંમત. O થી એનું માપ છે 6 મીટર વત્તા 8 નો વર્ગ એટલે 36 વત્તા 64 એટલે કે 100. તો આ તો મળે છે O થી B નો વર્ગ. તો વર્ગમૂળ કાઢીએ આપણે એટલે OB બરાબર આવશે 10 મીટર. આ સ્થાનાંતર આવી એટલે સ્થાનાંતર બરાબર ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર એટલે કે O થી B નું માપ જે આપણને મળે છે 10 મીટર. આ જવાબ. એના પછી બીજી રકમ તો લખો રકમ. હવે એ તમે રફનોટમાં રકમ લખ નાખો, કારણ કે આને હું લખવાનો ટાઈમ આપીશ તો અડધાને વાર લાગશે ને એવું બધું. એટલે રકમ લખ નાખો, પછી ફેરબુકમાં લખ નાખજો. લખો રકમ. એ રકમ લેખ, જવાબ નહીં, રકમ લખ. લખવા માંડ્યો મારો બેટો. એક કણ 10 મીટર દક્ષિણ દિશામાં 10 મીટર દક્ષિણ દિશામાં અલ્પવિરામ 2 મીટર પશ્ચિમ દિશામાં 2 મીટર પશ્ચિમ દિશામાં અને 2 મીટર ઉત્તર દિશામાં ચાલીને અને 2 મીટર ઉત્તર દિશામાં ચાલીને થોભી જાય છે. તો તેની પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. તો તેની પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. તો આમાં પણ દિશાઓ આપેલ છે, તો આ તો આવશે જ. ન્યૂઝ ઉત્તર, WS દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને પૂર્વ. તો આપણે ગતિની શરૂઆત કરી દઈએ O બિંદુથી. શાંતિથી રકમ વાંચતા જાઓ. તો સૌથી પહેલા કઈ બાજુ જવાનું કીધું છે? દક્ષિણ. કેટલા મીટર? 10 મીટર. ચાલો, O થી દક્ષિણ એટલે નીચેની સાઈડ ચાલીએ આપણે. 10 મીટર ચાલી ગયા. આ જગ્યાએ ઊભા રહી ગયા. અહીંયા નામ આપી દઈએ પોઈન્ટ A. દક્ષિણ દિશાની મુસાફરી પૂરી. પછી શું કીધું? 2 મીટર પશ્ચિમ. 2 મીટર પશ્ચિમ તરફ એટલે અહીંયાથી બોલે, અહીંયાથી કઈ બાજુ જવાનું? તને જ કહું, આ છેલ્લે બીજી બેન્ચ. ક્યાં જવાનું? બોલો લો. તો આમથા કહી કાંઈ ધ્યાન રાખો, લખતા હોય 2 વાર બધું. અહીંયાથી પશ્ચિમ એટલે કઈ બાજુ જવાનું થશે? આ બાજુ, બરાબર? એટલે 2 મીટર તો આટલું અંતર. મીટર અંતર પોઈન્ટ B. પછી અહીંયા ઉપર રહી ગયા. પાછું અહીંથી ક્યાં જવાનું કીધું? 2 મીટર ઉત્તર. તો ઉત્તર એટલે ઉપરની સાઈડ. તો અહીંયાથી 2 મીટર ઉત્તર. હવે થોડુંક ગણિતનું માન રાખવા.
નહીંતર અમુક શું કરે ખબર, 2 મીટર દર્શાવે ને, રોકેટ જતું હોય ને માહિતી સીધું આમ દર્શાવે. એટલે આટલું 10 મીટર છે અને તું અહીંથી આમ અહીંયા 2 મીટર, એ તો શું? એટલે થોડુંક માન રાખો, વધારે ન રાખો તો કંઈ. આટલું માપ 10 મીટર છે તો એની સાપેક્ષમાં 2 મીટર કંઈ આની બહાર તો ન નીકળી ગયા. એટલે 2 મીટર આપણે કુદરતનો ડર રાખીને આટલું દર્શાય. પોઈન્ટ સી, આ ધ્યાન રાખો, કારણ કે દોરતી વખતે શું મજા જ આવે, રાખે ચિત્રકાર બની જાય એની હાથમાં રહીને. એટલે એ કેમ સીધી લાઈન તો આપણે બહુ સરસ થાય, જ્યાં લગી સીધી લાઈન થાય ત્યાં લગી દોરવા મળે. જ્યાંથી આમાં ત્રાસી થવા મળે આ પૂછી નાખે, આટલું સારું એ કે જો આવું થાય એનું ભવિષ્ય રહ્યું ને એ પછી અંધકારમય જ થઈ જાય, કાળું કાળું ભવિષ્ય. એટલે ધ્યાન રાખો, હાવ આવું નહીં કરવાનું. ધ્યાન રાખતું જવાનું કે આપણે મેથ્સ લીધેલું છે. બાયોલોજી વાળા કરે તેને મારે કંઈ ન કહીએ, કંઈ વાંધો નહીં. આપણે માપ રહ્યું ને સ્કેલમાં એટલું પરફેક્શન નથી કહેતો કે આને 10 સેન્ટીમીટર જ દર્શાવો, પછી આને 2 સેન્ટીમીટર, એટલું બધું પાછું વૈજ્ઞાનિક લેવલે નહીં જતું રહેવાનું. બરાબર. અહીંયા પહોંચી ગયા અંતિમ સ્થાન. તો પથ લંબાઈ તો સીધા અંતરોનો સરવાળો. તો પથ લંબાઈ બરાબર 10 મીટર વત્તા 2 મીટર વત્તા 2 મીટર એટલે કે 14 મીટર. તો પથ લંબાઈ એટલે તો બુદ્ધિ વગરનો પ્રશ્ન છે, સ્થાનાંતરમાં જ રહેલું છે. સ્થાનાંતર જ JEE-માં પૂછાય આપ. બરાબર. તો સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ અને પ્રારંભિક સ્થાનને જોડી દઈએ. તો પ્રારંભિક સ્થાન O, અંતિમ સ્થાન C, આને જોડી દો. હવે ધ્યાનથી સમજજો. જનરલી ગણિતની ભૂમિતિથી બધું સોલ્વ થઈ જાય. આપણે આ O થી C નું માપ મેળવવું છે. તો O થી C નું માપ મેળવી એટલે સ્થાનાંતરનો જવાબ આવે. હવે એના માટે બને ત્યાં સુધી કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવવાની ટ્રાય કરવાની, બને ત્યાં સુધી. બરાબર. તો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવવો હોય તો આને આમ લંબાવી દઉં અને અહીંયા હું નામ આપી દઉં પોઈન્ટ D. ઉતાવળ નહીં કરવાની. તો ત્રિકોણ O, C અને Dમાં આર્યો વિકર્ણ થાય, કર્ણ જો થાય. એટલે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ જો મારી પાસે C થી D અને O થી D નું માપ હોય તો આનો જવાબ આવી ગયો ને. બરાબર. હવે ધ્યાનથી જો, C થી D નું માપ ઓલરેડી આપણી પાસે છે કે નહીં? છે. 2 મીટર રીવી યાદ થયું ને. બરાબર. એટલે આને આપણે દર્શાવી દઈએ, આ 2 મીટર છે. હવે O થી D નું માપ તો આકૃતિ ઉપરથી દર્શાવો. O થી A રહ્યું 10 મીટર છે અને A થી D રહ્યું કેટલું છે? 2 મીટર. અહીં લખી દે 2 મીટર. આ 10 મીટર લખેલું છે એ આખું માપ છે. O થી D નું માપ લખવું ક્યાં? 10 મીટર આમ જ લખ નાખે. કારણ કે અમુકને તકલીફ એવી પડે, અહીંયા તમે લખો ને એટલે એ કહે તમે લખેલું તો D થી A નું માપ છે, એવું નથી. O થી D નું માપ રહ્યું ને 10 મીટર છે. એટલે એવું લાગે ને તો અહીંયા ગણતરી કરી નાખવાની કે O થી D બરાબર 10 મીટર છે. O થી D નહીં, O થી A. આવું થાય. બરાબર. આખું માપ 10 મીટર. હવે O થી D નું માપ આપણે જોતું હોય તો D થી A નું માપ આપણી આગળ છે કે નહીં? 2 મીટર. આ D થી A નું માપ જ 2 મીટર ગણાય. તો એના લીધે O થી D એ ઓટોમેટિક મળી જાય. O થી D જોતું હોય એટલે OA માઇનસ DA અથવા તો A થી D એટલે કે 8 મીટર એટલું માપ મળે. તો આ માપ આપણને મળી ગયું 8 મીટર. આ માપ છે 2 મીટર. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ ત્રિકોણ OCD માં ભાગો પ્રમુખ OC સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ CD સ્ક્વેર વત્તા O થી D નો વર્ગ. મૂકો કિંમત. C થી D નું માપ છે 2 મીટર એટલે 2 નો વર્ગ વત્તા આવડું 8 નો વર્ગ. તો 4 વત્તા 64 68 એ તો વર્ગ મળે છે ને. તો O થી C એટલે વર્ગમૂળમાં 68 તો 8.24 સમથિંગ. હવે ઓપ્શનમાં તો કેલ્ક્યુલેટરનો ચિંતા નહીં કરવાની, ઓપ્શન આપેલા હોય આવા
8.25, 10.25, 12.25, 14.25. તો ભાઈ રાઉન્ડ ફિગરમાં હાલવા. આની નજીકની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ ગણાય? 64 ગણાય ને. 64 રહ્યું કોનો વર્ગ છે? 8નો વર્ગ. તો 8ની નજીકનો જે જવાબ હોય ટીક કરો. બરાબર. એટલે આમાં જવાબ આવશે 8.24 કે 25 જે મળતો હોય. આ જવાબ આ સ્થાનાંતરનો જવાબ આવે. હવે તાળો મેળવવા માટે ગઈકાલની રીતે એક જ જગ્યાએ પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર હરખું મળતું હતું. બાકી બધી જગ્યાએ કઈ જગ્યાએ પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર હરખું હતું? સુરેખ દિશામાં અને એક જ રીતે ગતિ કરતી હોય કોઈ કાર અથવા કોઈ પદાર્થ તો પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર સરખું. આમાં એવું તો છે નહીં. આડી અવળી ગતિ થાય ને સીધી દિશા, પછી દિશા બદલાઈ જાય તો પથ લંબાઈ રહ્યું સ્થાનાંતર કરતાં કેવું આવવું જોઈએ? મોટું. જો મોટું જ આવે તો સાચું જ હોય બધું. આમાં પથ લંબાઈ 14, સામે સ્થાનાંતર 10 થયું. પથ લંબાઈ વધારે. આ દાખલામાં પથ લંબાઈ 14, સ્થાનાંતર 8.24. જો સ્થાનાંતર ભૂલથી એ મોટું આવી ગયું તો તમે કંઈક ભૂલ કરેલી હોય એ સ્વીકારી લેવાનું. બરાબર. એ તાળો મેળવવાની રીત છે. પરીક્ષામાં મેળવી જ લેવાનો તાળો. તાળો મેળવવામાં શું જાય? પથ લંબાઈ હંમેશા વધારે જ આવશે સ્થાનાંતર કરતાં. સીધી દિશામાં ગતિ ન હોવી જોઈએ, દિશા બદલાતી હોવી જોઈએ. તો પથ લંબાઈ ગ્રેટર દેન સ્થાનાંતર આવે. બરાબર. લખ નાખો અને હાલો પછી બીજા પ્રકારના ગણિત. સાચી વાત છે તારી. અરે બહુ બોલ બોલ કરે તારે વાત બે લખો રકમ. એક કણ 6 મીટર પૂર્વ દિશામાં અને √2 વર્ગમૂળમાં 2 મીટર √2 મીટર ઉત્તર પૂર્વ. આવી રીતે લખજો. ઉત્તર પૂર્વ અંડરલાઈન કરવાની, કાઉન્સમાં NE, કારણ કે ક્યારેક ખાલી સંજ્ઞા જ આપશે. દિશામાં ચાલીને થોભી જાય છે તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. હવે આ થોડાક અલગ પ્રકારના ધ્યાન આપજો, પછી ગણજો. તો દિશાઓ આપેલી એટલે આ તો ફરજિયાત આવશે. NEWS. તો ચાલવાની શરૂઆત કરવાની છે ઉગમ બિંદુથી. કઈ બાજુ ચાલે? પહેલા પૂર્વ દિશામાં. તો પૂર્વ દિશામાં આપણે ચાલીએ. આ પૂર્વ દિશા. અહીંયા નામ આપી દઈએ A. કેટલું અંતર કાપ્યું? 6 મીટર. હવે ધ્યાનથી સમજો. બીજું જે લખીને આપ્યું એ ઉત્તર પૂર્વ દિશા છે. અત્યાર સુધી શું હતું કે કોઈ એક દિશામાં કણ હાલતો એટલે અહીંથી આપણને ખબર પડી જતી કે ઉપર, નીચે, ડાબી કે જમણી 4 વસ્તુ આવે. હવે આવા અનુભવે થશે તમને કે બે દિશાનું મિશ્રણ આપેલું હોય તો ઉત્તર પૂર્વનો મિનિંગ શું થાય કે ઉત્તર અને પૂર્વ દિશા વચ્ચેની દિશા, એટલે આ બેની વચ્ચે. તો આ બેની વચ્ચે આવી રીતે થાય. અને એ એક્ઝેક્ટલી જ્યારે તમને કીધું ન હોય ને
કે કેટલો ખૂણો, તો એ ફરજિયાત તમારે 45નો ખૂણો જ લેવાનો, 90નો અડધો. આ ઉત્તર અને પૂર્વ દિશા છે તો બે વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રી છે. તો ઉત્તર પૂર્વ તો આમ જ ચાલવાનું 45ના ખૂણે. પછી ઉત્તર પશ્ચિમ કહેતો તો આ બાજુ, પશ્ચિમ દક્ષિણ કહેતો તો નીચે, દક્ષિણ પૂર્વ કહેતો તો આ તરફ. પણ ત્યારે ખૂણાઓ તમારે ઓટોમેટિક 45-45ના લેવાના થશે, બરાબર. એટલે આ નવી. તો ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં આપણે ચાલીએ એટલે અહીંયાથી 45ના ખૂણે, 45 ડિગ્રીના ખૂણે √2 મીટર. આમ તમે જુઓ તો અંતર નાનું મોટું થઈ જાય પાછું, એ સાચવવાનું. કારણ કે ખૂણાઓ આવે ને તો ત્યાં સુધી આકૃતિ ક્લિયર દેખાય એટલા માટે થોડાક મોટા અંતર દર્શાવે. નહીંતર એવું બનશે કે ખૂણાઓ દેખાશે પણ ભૂમિતિ તમને ખબર નહીં પડે. એટલે 6 મીટર થોડુંક આપણે લાંબુ દર્શાવી દઈએ. આ એ પોઈન્ટ. અહીંયાથી ઉત્તર પૂર્વ એટલે 83, આ છે √2 મીટર, √2. આટલું અંતર, જેની અંદર ખૂણો ફરજિયાત લેવો પડશે 45 ડિગ્રી. તો આ 45 ડિગ્રીનો ખૂણો. આ આપણું ગતિપથનું અંતિમ બિંદુ, બિંદુ બી. અહીંયા ગતિ સ્ટોપ, પૂરું, ઊભું રહી જવાનું છે અહીંયા. તો હવે પથ લંબાઈ, તો પથ લંબાઈ તો સીધો સરવાળો, એટલે પથ લંબાઈ બરાબર તો ડાયરેક્ટ લખ નાખવાનું 6 મીટર વત્તા √2 એટલે 1.4142, એટલે ટોટલ થઈ ગયા 7.4142 મીટર પથ લંબાઈ આટલી આવે. બેનો સરવાળો સિમ્પલ. પ્રશ્ન સ્થાનાંતરનો છે. તો સ્થાનાંતર એટલે પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાનને જોડતી સીધી રેખા અથવા ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર. તો બેને જોડી દઈએ આપણે આ પોઈન્ટ. તો O થી B જે છે એ સ્થાનાંતર થયું. હવે એ મેળવવાનું આપણે. તો સ્થાનાંતર બરાબર OB. તો મેં હમણાં કીધું એમ આકૃતિની ભૂમિતિનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે કે જેવી રીતે કાટકોણ ત્રિકોણ બનવો જોઈએ, જેથી કરીને સોલ્યુશન ઝડપથી આવે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવવા માટે આપણે અહીંયાથી નીચે લંબ દોરી નાખીએ. આ લંબ x અક્ષ ઉપરનો, આ રીતે અહીં નામ આપી દઈએ પોઈન્ટ D. બની ગયો કાટકોણ ત્રિકોણ OBD. આ કાટકોણ ત્રિકોણ થયો. એમાં આ રહ્યો એ શું થઈ ગયો? કર્ણ. એટલે O થી D નું માપ અને B થી D નું માપ આપણી પાસે હોય તો જવાબ આવી જાય. તો એના માટે શું કરશું? એટલે ખૂણો આવતો હોય જ્યારે પણ દાખલામાં તો તમારે વિધેયનો ઉપયોગ કરાય. એ સિવાય ગણિતની કોઈ ભૂમિતિ કામમાં નહીં આવે. ગણિતમાં વિધેય તો sin 45 અથવા sin θ, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, cos θ પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, tan θ સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો આની અંદર મારે આ સામેની બાજુ જોતી છે તો કયું વિધેય લાગુ કરાય? sin વિધેય લાગુ કરાય. sin 45 બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એટલે A થી B થઈ જાય. એટલે આ નાનો કાટકોણ ત્રિકોણ દેખાય પહેલા એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ ત્રિકોણ ABD માં, પછી જવાબ મળે. ત્રિકોણ ABD માં sin 45 ડિગ્રી ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો સામેની બાજુ B થી D અને કર્ણ AB. મૂકીએ કિંમત sin 45 ની કિંમત 1/√2 અને એમ નામ.
આમાં આપણે બી થી ડી નું માપ મેળવવું છે તો બીડી બરાબર એ બી અહીંયા આવતું રહે ભાગ્યા √2. એ બી નું માપ √2 મૂકો તો બીડી બરાબર √2 છેદમાં √2 તો એ મળશે આપણને 1 મીટર. આ માપ આવી ગયું 1 મીટર. હવે આપણે એ થી ડી મેળવી તો એ જ કાટકોણ ત્રિકોણમાં તમે tan લાગુ કરો તોય મળી જાય અને cos લાગુ કરો તોય મળે, કારણ કે cos 45 પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ અથવા tan 45 સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, બરાબર. તો ત્રિકોણ ABD માં જ cos 45 લઈએ આપણે તો સામેની બાજુ એની જગ્યાએ પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. બોલો, પાસેની બાજુ થશે AD અને કર્ણ AB. આ પણ 1/√2. આની અંદર આપણે મેળવવું છે AD, તો AD ને કરતા બનાવો તો AB જે છે એ અહીં આવતું રહે. તો AD બરાબર AB ના છેદમાં √2. તેથી AD ઇક્વલ ટુ AB પાછું √2 જ છે એટલે આ પણ આવશે 1 મીટર. આ 1 મીટર આવી ગયું. હવે ત્રિકોણ OBD મોટો કાટકોણ ત્રિકોણ, એમાં પાગો પ્રમુખ ત્રિકોણ OBD માં પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ કર્ણનો વર્ગ એટલે OB² ઇક્વલ ટુ O થી D એનો વર્ગ વત્તા B થી D નો વર્ગ. તો O થી D નું માપ આકૃતિ ઉપરથી 6 વત્તા 1 એટલે સીધું 7 એનો વર્ગ વત્તા ઊભું માપ 1 નો વર્ગ 49 વત્તા 1 50. તો આ આપણને વર્ગ મળે છે. તો OB બરાબર √50 7 પોઈન્ટ સમથિંગ કેટલું આવે 0.07 મીટર. આ આપણને મળી ગયું સ્થાનાંતર. તો આ રીતે જ્યારે ખૂણાઓ આવશે ને ત્યારે વિધેય લાગુ કરવા પડશે, બાકી તમે કોઈ પણ ભૂમિતિ વાપરશો સોલ્યુશન નહીં મળે. ફરજિયાત વિધેય વાપરો, બરોબર. લખ નાખો. એક કણ પશ્ચિમ દિશામાં 6 મીટર અને ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં 30 સાથે 30 ડિગ્રીના ખૂણે ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં પશ્ચિમ સાથે 30 ડિગ્રીના ખૂણે ચાલીને પોતાની મુસાફરી પૂર્ણ કરે છે. તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. હવે આ છેલ્લી રીતના દાખલા જેની અંદર તમને ખૂણો 45 નો નહીં આપેલો, 30 ડિગ્રીનો આપેલો. હવે એમાં આપણે આમાં દોરતા આવીએ. ચાલો અહીંથી ચાલવાનું શરૂ કરવાનું છે. કઈ બાજુ ચાલે શરૂઆતમાં?
પશ્ચિમ એટલે આ બાજુ કેટલા મીટર? 6 મીટર પાછું. તો 6 મીટર અંતર કાપીને ઊભું રહી ગયું. એ ત્યાંથી પાછું કઈ દિશામાં? આ ઉત્તર, આ પશ્ચિમ, એટલે આમ વચ્ચે હાલશે, પણ 45ના ખૂણે નહીં, 30 ડિગ્રી. પણ કોની હારે 30? પશ્ચિમ દિશા સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો. એટલે અહીંથી કોણ ચાલશે આમ ત્રાસો. કેટલા મીટર હાલે? અંતર કીધેલું નથી, અંતર લખી નાખો. અંતર વગર થોડું હાલે. ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં 30 ડિગ્રીના ખૂણે ચાલીને પોતાની મુસાફરી પૂર્ણ કરે. તો 30 ડિગ્રીના ખૂણે અહીંયા ખાલી અંતર ઉમેર દો, √2 મીટર. √2. તો અહીંયાથી આ બાજુ પોઈન્ટ સી આવડું આ અંતર છે અંડર √2. √2 મીટર. પણ હવે અમુક વખત છે ને પશ્ચિમ હારેનો ખૂણો આપશે ને અમુક વખત ઉત્તર હારે. ઉત્તર હારેનો ખૂણો આપ્યો તો તમારે આમ દોરવું પડે ને અહીંયા ખૂણો લખવો પડે. પણ એવા ધંધા ન કરે. આકૃતિ ગોબરી થઈ જાય. કારણ કે તમે વિચાર કરો, અહીંયા ઉત્તર હારેનો ખૂણો આપ્યો તો આમ દોરવાનું થાય 30 ડિગ્રી. પણ એની કરતાં ખબર જ છે કાટકોણ ત્રિકોણ નીચેની સાઈડ આપણે બનાવો તો આવડો આ ખૂણો કેટલા થઈ જાય? આખો 90 નો હોય, આ 30 નો થાય કેટલા? આવું લઈ લેવું. ખૂણો જે સાઈડ ખૂણાની જરૂરિયાત હોય ને એ સાઈડનો લઈ લેવાનો આપ. તો આમાં તો આપણને સીધો પશ્ચિમ સાથે જ ખૂણો આપેલો છે. આ પશ્ચિમ દિશા એની સાથેનો ખૂણો. તો આ ખૂણો આપણને ડાયરેક્ટ આપી દીધો છે 30 ડિગ્રી. તો આ ખૂણો આપણી પાસે 30 ડિગ્રી જેટલો છે. તો આપણે મેળવવાનું છે પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર. તો પથ લંબાઈ તો સીધી આવશે. પથ લંબાઈ બરાબર હમણાંની જેમ 6 મીટર વત્તા √2 મીટર એટલે કે 7.4142 મીટર. સ્થાનાંતર તો સ્થાનાંતર આવશે O થી C. વળી પાછો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવવો પડશે ને, એટલે અહીંયાથી લંબ નીચે ઉતારી દઈએ. આ કાટકોણ ત્રિકોણ અહીંયા પોઈન્ટ D. તો હમણાંની જેમ જ A થી D અને C થી D મેળવવાનું છે. તો વિધેય વળી પાછા એને જ સાઇન કોસ જ લાગુ કરવા પડશે આપણે. તો સાઇન 30 લાગુ કરી ત્રિકોણ ACDમાં. ત્રિકોણ ACDમાં હવે સ્થાનાંતર છે O થી C. ACDમાં સાઇન વિધેય લાગુ કરો તો સાઇન 30 સામેની બાજુ CD, અહીંયા C થી D અને કર્ણ A થી C. સાઇન 30 કેટલા થાય? 1/2. આની અંદર આપણે મેળવવાનું છે CD. તો CD કરતાં બનાવો એટલે AC અહીંયા આવતું રહે. AC અહીંયા બગડો અને આ થઈ જશે CD. AC નું માપ √2. √2/2. બોલો બગડાને 2 વખત √2 લખાય કે નહીં? તો એક વખત √2 કેન્સલ એટલે આવશે 1/√2 મીટર. તો BD બરાબર કરી જો CD બરાબર એટલે CD પડી ગઈ 1/1.4142 કરો. 1/1.4142 0.7071 અથવા 707 મીટર. તો આ C થી D માપ આપણને મળી ગયું 0.7071 મીટર. હવે આ મેળવવા માટે કોસ તો મેળવી શકશો અહીંથી આવડશે ને. કોસ 30 નું માપ √3/2 મેળવી લો. હાલો અહીંયાથી હું મેળવી દઉં છું, વાંધો નહીં. લખતો જવું પણ તમે હાથે મેળવજો, જોતા નહીં, જરૂર પડે જોઈ લેવું, વાંધો લખેલું છે બધું આમાં. કોસ 30 પાસેની બાજુ AD છેદમાં કર્ણ AC √3/2
તો આની અંદર આપણે એડી મેળવવાનું છે, એટલે 80 અહીંયા અને ગુણ્યા √3/2 ગુણ્યા 80 √3/2 80 નું માપ છે √2, તો આ લખાય આખા વર્ગમૂળમાં 3/2 1.5 નું વર્ગમૂળ કાઢતો 3/2 એટલે 1.5 1.5 નું વર્ગમૂળ 2 કેટલું 1.22 સતત 47 મીટર. તો ત્રિકોણ OCD માં આગો પ્રમુખ OC સ્ક્વેર = OD સ્ક્વેર વત્તા CD સ્ક્વેર. તો O થી D નું માપ 6 વત્તા 1.22 48 એટલે 7.22 48 એનો વર્ગ વત્તા C થી D 0.7071. અહીંથી જવાબ લઈ નાખવાનો. જે આવે બંધ કરી દઈએ, પૂરો કરે.